اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ناظر بھائی آپ کو ایک دفعہ پھر ہماری اکیڈمی میں ویلکم ہے. 2 دفعہ نہیں، یہ دیکھیں تیسری دفعہ. جزاک اللہ خیر. تیسری دفعہ 3 الحمدللہ. ہاں جی تیسری دفعہ. اور بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے ٹائم پھر سے دیا. میں سمجھتا ہوں اس نفسہ نفسی میں جو سب سے قیمتی چیز کسی کے پاس ہے وہ ہے اس کا وقت. آپ نے وقت دیا، بڑی مہربانی، بڑی نوازش. اور ہم نے بھی وقت نکالا اور 1400-1500 کلومیٹر ہم گاڑی چلاتے ہوئے، اور پاکستان کے حالات آپ کو پتہ ہی ہیں، دھرنے اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہے ہیں، وہ سب ٹاپتے ہوئے آ رہے ہیں آپ کے لیے. جزاک اللہ خیر. اچھا علی بھائی، اگرچہ کوئی پردیس میں رہتا ہوں، نوکری کرتا ہے، اور وہ گناہ سے بچنے کے لیے کچھ ٹائم کے لیے نکاح کر لیں، ظاہر ہے ایسے لوگ ہیں کہ جو سالوں سال گھر نہیں آتے، 2 سال بعد 1 مہینے کی آفیشیل چھٹی ملتی ہے، تو اب وہ گناہ سے بھی بچنا ہے، تو وہ اس مدت کے لیے نکاح کر سکتا ہے؟ مدت کے لیے نکاح بالکل اسلام میں حرام ہے جی، چاہے وہ نکاح متع ہو چاہے نکاح مسیار ہو. اچھا. عرب علماء نے اس قسم کا ایک ملتا جلتا فتویٰ دیا تھا کہ جو لوگ یورپ یا امریکہ کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو وہ 2 یا 3 سال کے لیے وہاں کسی عورت سے نکاح کر لیں، اور پھر اسے یہ رائٹ دے دیں کہ جب وہ یہاں سے جائیں گے تو وہ طلاق کا رائٹ اسے شفٹ کر دیں، اور پھر وہ عورت طلاق دے دے اور یوں وہ آزاد ہو جائے گی. اسلام خاندانی نظام میں بلیو رکھتا ہے، اور خاندانی نظام اسی وقت وجود میں آئے گا جب آپ ٹائم پیریڈ کے لیے نکاح نہ کریں بلکہ ایک خاندان کو بسانے کے لیے کریں. اہل تشیع کے ہاں بھی جو نکاح متع ہے نا، وہ کیٹاسٹروفک کنڈیشن کے اندر اسے جائز سمجھتے ہیں، عموماً نہیں جائز سمجھتے. اور پھر لاجیکلی بھی آپ دیکھیں، اگر یہ نکاح متع کی یا نکاح مسیار کی یہ والی فارم اس کی اجازت دے دی جائے تو معاشرے میں تو انارکی پھیل جائے گی. پھر تو سب ایک دوسرے کے ساتھ دوستیاں گانٹیں گے کہ جی 1 مہینے کے لیے میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں، 1 مہینے کے لیے اس کے ساتھ کر لوں. دنیا میں تو اور پھر کام ہی کوئی نہیں ہوگا، خاندانی نظام کی طرف چلا جائے گا. یہ سوچنے کی ضرورت ہے. البتہ نکاح مسیار کی ایک شکل جائز ہے جس کو سپورٹیو سورۃ النساء میں آیات بھی موجود ہے کہ اگر کوئی عورت یہ کرے کہ وہ کسی خامند کے ساتھ شادی کرے پلس وہ اپنا حق اسے معاف کر دے، صرف اس لیے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ ایک خامند کا نام لگانا چاہتی ہے. جس طرح کہ سعودی عرب میں ایون 60 سال کی کوئی عورت بھی بیوہ ہو جائے تو اس کے رشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ میرے ساتھ کسی مرد کا نام لگے تاکہ ایک عزت کی زندگی گزرے. وہاں کے کلچر میں ایک چیز شامل ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے مرد کی حاجت تو نہیں ہے ازدواجی زندگی کے پوائنٹ آف ویو سے، لیکن ایک ٹائٹل مل جائے، ہم کسی کے نام کے ساتھ منسوب رہیں مرتے دم تک. لیکن وہ بھی یہ نہیں ہوتا کہ ٹائم پیریڈ کے لیے فار ایور ہی وہ نکاح کرتے ہیں. اگر باپ کو غلطی سے کسی نے قتل کر دیا، اب آپ بولیں گے یہ کیسے ہو گیا بھائی غلطی؟ ہاں جی. ایسا واقعہ مجھ تک پہنچا کہ گن سے کھیل رہے ہیں اور بیٹے سے چل گئی، باپ جانے پانی سے کوچ کر گئے. اس پہ بچے پہ کیا حکم لگے گا؟ ایک چیز. دوسرا، اگر باپ کو باقاعدہ پلاننگ سے قتل کیا تو جائیداد میں حصہ ہے، کیونکہ اولاد تو بہرحال وہ ہے، تو باپ کی جائیداد کا حصے دار ہوگا یا وہ والی شریعت اٹھ جائے گی؟ جو دوسرے والا کوشچن ہے نا، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے، ہاں جی، اس کے حوالے سے جامعہ ترمذی میں سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ قاتل اپنے مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا. ایک جنرل حکم ہے. ہاں جی، اڑ گیا. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کافر کا وارث مسلمان نہیں ہو سکتا، مسلمان کا وارث کافر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اگر کسی کی اولاد کافر ہو گئی ہے تو اب اسے اپنے ماں باپ سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، اور وائس ورثہ بھی ہے. اب رہا وہ معاملہ جو قتل خطا والا ہے کہ انٹینشنلی تو قتل نہیں کیا، غلطی سے ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر اس کیٹیگری میں فال نہیں کرے گا. وہ شخص توبہ کرے، جی کفارہ ادا کرے گا جو سورۃ النساء کے اندر آیا، یا تو ایک غلام کو آزاد کرے گا جو آج کل آبسلیٹ ہو چکا ہے، یا پھر وہ 60 روزے رکھے گا مسلسل، یا 60 مساکین کو کھانا کھلائے گا. یہ والا جو اللہ کا حق ہے اس اعتبار سے وہ اس نے دینا ہے، تو پھر اس کی معافی ہو جائے گی. اور اس کیس میں اس کے اوپر وہ قصاص والا معاملہ نہیں ہوگا، قتل کے بدلے قتل. البتہ دیت والا معاملہ پھر بھی ہوگا. ہاں، دیت یعنی 100 اونٹ سنن ابی داؤد میں ہے، ہاں جی 100 اونٹ دینے ہوں گے اس کو. لیکن اب یہاں پہ چونکہ وہ خود ہی وارث ہے، یہاں تو کوئی اس اعتبار سے معاملہ بن سکتا ہے کیونکہ وہ ولی خود ہے. ابھی بھائی 100 اونٹ آج کے دور میں 3 کروڑ روپے جی، ایوریج اونٹ 3 لاکھ روپے کا. جی. البتہ اس میں قرآن نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی شخص آپس میں کچھ طے کرنا چاہتا ہے تو معروف طریقے سے اسے ایڈجسٹ بھی کر سکتا ہے. لیکن یہ باپ بیٹے کی قتل خطا کے اس معاملے میں نہیں ہے. عموماً جو قتل خطا ہو جاتا ہے، جیسے ایکسیڈنٹ میں کوئی گاڑی کے نیچے آ گیا یا کسی سے ہوائی فائر کر رہا تھا دوسری جگہ جا کے لگ گئی، ہاں وہ والا معاملہ الگ. لیکن وہ بلڈ منی جسے دیت کہتے ہیں وہ تو بہرحال دینی ہوگی. باقی چونکہ ولی وہ خود ہی بیٹا ہے اس کا معاملہ الگ ہے، اس میں صرف وہ توبہ کر لے اور باقی جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ دے لے تو وہ کافی ہے. صحیح. اگر بچپن میں ختنے نہیں ہو سکی، بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں، بہت ساری گاؤں دیہات میں لاپرواہیاں بھی ہوتی ہیں، ہم نے دیکھا ہے بڑی بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں بالغ بچے پھر ختنے کرا رہے ہوتے ہیں، نہیں ہو پائی، اور وہ اب ظاہر ہے اس کا ایک پروسیس ہے بڑا تکلیف دہ، تو وہ بول رہا ہے کہ یار میں ختنے نہیں کرا رہا. تو اس پہ باقی نمازیں ومازیں ساری چیزیں قبول، ظاہر ہے کہ جس طرح باقی شرعی احکام ہے اسی طرح ایک یہ حکم ہے، اس سے باقی چیزیں تو ڈسٹرب نہیں ہوتی. نہیں وہ والا معاملہ نہیں ہے، سنت ہے، نہیں فرض نہیں ہے، سنت ہے. جس طرح باقی کئی ایک سنت ہے.
یہ صرف خطرہ نہیں ہے, بخاری مسلم حدیث ہے کہ 5 چیزیں فطرت سے ہیں, ان میں ختنہ کروانا, اسی طریقے سے دوسری چیز ناخنوں کا کاٹنا, تیسری چیز بغلوں کے بال, چوتھی چیز جو ہے وہ زیر ناف بال, اور 5ویں چیز مونچھوں کو پست کرنا. اور اس میں بھی صحیح مسلم میں ہے کہ 40 دن کی مدت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے, 40 دن کے اندر ایک دفعہ یہ کام آپ نے کرنا ہے. اب خطرے والا معاملہ تو ظاہر بچپن میں ہونا ہے, اگر کسی کے خطرے نہیں ہوئے تو وہ پھر بھی مسلمان ہے. ہمارے تو پنجاب کے معاشرے میں بولا جاتا ہے مسلمانی بیٹھنا, وہ کہتے ہیں خطرے نہیں ہوئے تو مسلمان نہیں. تو ان کے لیے عرض ہے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 پلس تھی, 80 سال سے زیادہ تھی جب انہوں نے اپنے ختنے خود کیے تھے تیشے کے ذریعے. اس وقت پہلی دفعہ حکم آیا تھا ختنوں کا, لہذا بڑی عمر کا آدمی بھی ختنے کروا سکتا ہے. جی پہلی دفعہ. ہاں یہ دیکھیں یہ نشانی ہے ابراہیمی ادیان کی, کرسچنز کے ہاں بھی ہے, جوز کے ہاں بھی ہے, ایون آج بھی امریکہ میں وہ لڑکوں کے ختنے ساتھ ہی کر دیتے ہیں. اگر آپ کہیں گے نا کہ نہیں کرنے, پھر ادر عموماً وہ ختنے ساتھ ہی کر دیتے ہیں. اگر کسی کے ختنے نہیں ہوئے وہ مسلمان ہی ہے. ختنہ کرنے سے بڑی سنت داڑھی بڑھانا ہے مرد کے لیے, وہ تو کسی نے سوال نہیں پوچھا. جی اس سے بڑی بات نماز پڑھنا ہے. نماز نہ پڑھنے والا تو پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے, اور خطرے نہ کروانے والے کے بارے میں پتہ نہیں کیا بات کرتے ہیں. اسی طریقے سے مشہور ہے کہ جس کی شادی نہیں ہوئی تو اس کا جنازہ نہیں ہوگا. یہ بھی ساری متس ہیں, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن کروانے چاہیے, بہتر ہے. اور آج کل کے اس ماڈرن دور میں جب اینستھیزیا والا معاملہ اویلیبل ہے تو میرا خیال ہے کوئی تکلیف دہ کام نہیں ہے, بڑی آسانی سے ایسا ہو جاتا ہے. بالکل آپ کو سن کر کے پروسیس کیا جا سکتا ہے. جی کیا شوہر کے انتقال کے بعد بیوی سسرال میں رہ سکتی ہے؟ کیونکہ ایسے ایسے بھی معاملات ہیں کہ بھئی بہو کی ساس سے بن رہی ہے, سسر سے بھی بن رہی ہے, اور اتنی اچھی بانڈنگ ہو گئی ہے کہ وہ انتقال ہوا شوہر کا, وہ بول رہی ہے یار میرا تو گھر ہی ہے, تو ایسے معاملے میں سسرال میں رہنا. جی سسرال میں رہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ضروری تو نہیں کہ اس نے اپنے میکے جانا ہے, این ممکن ہے اس کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں, اس کے بھائیوں سے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو وہاں پہ رہے. پھر ایک اور بانڈ بھی بن جاتا ہے اولاد والا. بیسیکلی شوہر کی وفات کے بعد اگر اس کی اولاد ہے تو وہ تو اپنے بچوں کے پاس رہ رہی ہے, تو وہیں پہ رہے. لیکن اس میں ایک بات یہ بتائیے گا کہ محرم رشتے ہو جاتے ہیں, کیونکہ شوہر کا باپ بھی محرم ہو جاتا ہے, ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے. وہ ہمیشہ کے لیے, جی ہمیشہ کے لیے, چلا گیا, بے شک چلا گیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 میں محرمات ابدیہ بتایا, جو ہمیشہ کے لیے محرم رشتے. ان میں یہ والا رشتہ بھی آیا کہ جو تمہارے بیٹوں کی بیوی ہیں وہ بھی ہمیشہ کے لیے تم پہ حرام ہوگی, ہمیشہ کے لیے, خواہ بیٹے فوت ہو جائیں جو مرضی. اس سے بھی بڑھ کر جو باپ کی بیوی ہیں, ایک تو وہ بیوی ہے نا جو آپ کی ماں ہے, اس کے علاوہ بھی باپ نے جن جن عورتوں کے ساتھ صحبت کی ہے میاں بیوی کے رشتے میں, وہ ہمیشہ کے لیے اس مرد کی اولاد پہ حرام ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اگر بیماری کے لیے, اگر کوئی بیمار ہے علی بھائی اور وہ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے, ظاہر چھینٹے نہیں ہیں, اسے پتا ہے ناپاکی کے معاملات ہیں, تو بیماری کے معاملات میں یہ چیز کیا جائز ہو جائے گی؟ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے بسا اوقات تو چھینٹے کم پڑتے ہیں. اگر آپ کسی ایسی جگہ کے اوپر ہیں جہاں پہ زمین سخت ہے اور آپ بلندی سے نیچے کی طرف پیشاب کریں تو چینٹوں سے بچنا آسان ہے. اچھا, بنسبت اس سخت جگہ کے اوپر بیٹھ کے پیشاب کرنے کے, پتھروں سے ٹکرا کے پیشاب کے چھینٹے آپ پہ پڑ سکتے ہیں. مرد کے لیے اجازت ہے, بلکہ سنت ہے. نبی الاسلام کی حدیث بخاری میں آپ نے ایک دفعہ کوڑے کے ڈھیر کے اوپر کھڑے ہو کر پیشاب کیا, اور یہ قیامت تک کے لیے سنت کو کوئی بدل نہیں سکتا. امام ترمذی نے جامعہ ترمذی میں پہلے یہ حدیث لی ہے کہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ نبی الاسلام کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے, ان کی کبھی تصدیق نہ کرنا, کیونکہ نبی الاسلام کی جو عمومی سنت ہے وہ یہ نہیں ہے. لیکن اس کے آگے ایک اور چیپٹر امام ترمذی نے باندھا ہے, اس میں یہ ہے کہ اس میں رخصت کا بیان, اور رخصت یہ ہے کہ مرد کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ جائز ہے. وہاں پہ وہ حدیث لے کے ہے کہ نبی الاسلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. تو کیٹاسٹروفک کنڈیشن میں یہ اب حالات بتائیں گے, جس طرح ملٹی نیشنل ہوٹلز کے اندر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی جگہ بنی ہوتی ہے, وہاں آسانی سے اگر آپ کی پریکٹس ہو تو کوئی چینٹے نہیں پڑتے. علی بھائی بہت اچھا آپ نے ایک پوائنٹ نوٹ کروایا, کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں, بےہودگی بھی تھوڑی سی, بے حیائی بھی سامنے والا بھی دیکھ یوں نظر, کیونکہ پردہ تو حائل نہیں ہے بیچ میں, ایک دوسرے کو وہ بھی برابر میں کر رہا ہے. عجیب سی ایک وہ, کیونکہ یہ گورا کلچر ہے, آئی تھنک نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ اس کو ہے کہ ہم اس کو تھوڑا وہ زیادہ بہتری کی طرف ہے. اب میں اس پہ ریبٹل اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ آپ ذرا کے پی میں چلے جائیں. کے پی میں تو جو ٹوائلٹس ہیں نا ان کے دروازے ہی کوئی نہیں ہے وہاں, تو اسی طریقے, اور سب سے زیادہ مذہبی لوگ تبلیغی جماعت کے وہاں بیٹھے ہوئے. نہیں آواز کی ضرورت نہیں ہے, وہ دروازہ ہوتا ہی نہیں ہے, وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں بندہ بیٹھا ہوا ہے. جی چلے جائیں آپ کے پی میں. اسی طریقے سے وہاں پہ ٹوائلٹس, بڑا پیشاب کرنے کے ٹوائلٹس اویلیبل نہیں ہے, چھوٹے پیشاب کے ہیں, اور وہ انہوں نے دروازے اوپن رکھے ہوئے. وہ بڑا پیشاب کے لیے وہ پھر کہتے ہیں گھر سے ہی آپ کہیں جائیں, پہاڑ میں جا کے بیٹھے, ادھر نہ آپ بیٹھے. جی وہاں پہ یہ ہے, تو وہاں پہ تو دروازہ بھی نہیں ہے. تو مسئلہ یہ کہ اس معاملے میں تو پھر بھی کوئی پردے والا معاملہ ہے کہ پینٹ کسی نے پہنی ہے تو صرف اتنا حصہ ہی وہ, اور وہ بھی پردے میں ہی آلموسٹ ہوتا ہے, وہ اس طرح کر کے بنا ہوتا ہے, بالکل بھی اوپن نہیں ہوتا. تو اس کے پی کے جو ٹوائلٹس ہیں نا جی تبلیغی جماعت کے دیوبندیوں کے, اس سے وہ بہتر ہے جو ملٹی نیشنل کے ہیں, جہاں آپ جا کے دیکھ لیں پشاور میں اور باقی جگہوں پہ. بڑی بات ہے. بلکہ انڈیا میں بھی یہ بڑا مسئلہ ہے ٹوائلٹ کا. جی وہاں پہ یہ انہوں نے لائنیں وائنیں سیوریج کا نظام شاید اب ہو گیا ہو, پہلے نہیں تھا. اچھا جی علی بھائی, آن لائن شاپنگ کے حوالے سے ذرا بتا دیں. آن لائن کا ایک بہت بڑا دور چل رہا ہے, ظاہر ہے ہم بھی آن لائن بیٹھے ہیں, تو آن لائن شاپنگ جب آپ کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے اشتہارات بھی چلتے ہیں, بعض اوقات شراب کا بھی اشتہار چل رہا ہے یا کوئی چیز چل رہا ہے, آپ منگا رہے ہو, ایٹ دی اینڈ
वो भी चीज़ प्रमोट हो रही है, आपने भी देख ली है, और ऑनलाइन आप कुछ और भले दूध का डब्बा मंगा रहे हो, तो इस पे क्या शरीयत कहती है कि ऐसे मौके पे क्या किया जाए? ऑनलाइन शॉपिंग क्या जायज़ होगी? ऑनलाइन शॉपिंग तो जो हलाल प्रोडक्ट है उसकी तो जायज ही होगी, बाकी ये तो वो कंपनी है ना जिसने वो साथ दूसरी चीजें लगाई हुई है, तो वो आप उसके ऊपर, आपके ऊपर कोई कदर नहीं है उस मामले में। हाँ, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी जान पर उससे बढ़कर बोझ नहीं डालता मगर जो वो बर्दाश्त कर सकता है। हम डायरेक्टली तो उसमें इन्वॉल्व नहीं है, वहां पे हलाल प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं, हराम भी हैं, आपकी मर्जी, आप हलाल उठा लें, ज़ाहिर है आप उसके मालिक तो नहीं। अगर आप उस कंपनी के मालिक हो और फिर मुझसे पूछे तो मैं आपको कहूंगा कि आपने वहां हराम प्रोडक्ट नहीं रखा। ये अच्छा जो माशाल्लाह, रमज़ान की भी आमद है अली भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के हवाले से सबसे पहली चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सबसे पहला रोज़ा बेशक नबी अलैहिस्सलाम ने ही रखा होगा, यकीनन उसके बाद उम्मतियों में सबसे पहला रोज़ा किसने रखा, और रोज़े फ़र्ज़ क्यों हुए, इसके पीछे हिकमत ज़रा सी बता दें। देखिए, फास्टिंग तो एक वो तो साइंटिफिकली एक वो प्रूवन है, इसके अलावा क्या हमारी शरीयत? फास्टिंग का जो एक कल्चर था ना वो अरब में था घोड़ों के लिए, वो घोड़ों को रोजे रखवाते थे, क्योंकि घोड़ा रेगिस्तान में टफ माहौल का आदी नहीं होता, तो उसे आदी करने के लिए। ऊंट के अंदर तो है कि वो 1 महीने का पानी स्टोर कर लेता है, लेकिन घोड़े को वो प्रैक्टिस करवाते थे कि अगर उसे भूखा प्यासा रहना पड़े, क्योंकि बाज़ औक़ात घोड़े पे आप जल्दी बैठ के सफर तय कर सकते हैं, तो ये काम किया करते थे। बाकी उस तरीके से कोई रोजे उनमें राइज नहीं थे। 2 हिजरी वो पहला साल था हिजरत का जिसमें रमजान शरीफ के रोजे फर्ज हुए। इससे पहले बुखारी मुस्लिम में आता है कि मुसलमानों पे एक रोजा फर्ज था, वो आशूरा का रोजा था, 10 मुहर्रम का, ये फर्ज था। और ऑलमोस्ट कोई 2 से 3 दर्जन अहादीस मौजूद है बुखारी मुस्लिम में आशूरा के रोजे के ऊपर। जब रमजान मुबारक अल्लाह ताला ने फर्ज किए रोजे, तो वो फिर आशूरा का रोजा हो गया सुन्नत। अब भी है, अब सुन्नत के तौर पे, फर्ज नहीं है, सुन्नत के तौर पे। अब रहा मामला के रोजे फर्ज क्यों है, वो अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा में फरमा दिया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। परहेजगारी क्या है कि एक चीज हलाल है और आप खौफे खुदा की वजह से उस हलाल चीज से भी परहेज करते हैं कि मेरे रब ने मना किया है, खाना पीना, मियां बीवी का इज़्दिवाजी ताल्लुक, इससे आप रुकते हैं। सौम का मतलब ही है रुकना, अरबी में रोजे के लिए सौम का लफ्ज है। आप हलाल चीज से भी रुक जाते हैं रमजान में सिर्फ इस वजह से कि मेरे रब ने मना किया है, इतनी देर के लिए मैंने रुकना है। तो ये आपकी प्रैक्टिस है कि अगर आपने हलाल से भी रुकना है तो फिर बदरजे औला आपने हराम चीजों से भी बचना है, ये प्रैक्टिस होती है। सही। और जानबूझकर रोजा छोड़ना, इससे कफारा क्या होगा? बाद में रियलाइज हो गया चले, लेकिन छोड़ा जानबूझकर, सुस्ती में और किसी भी वजह से, यार मैं असल में रख नहीं पाता यार, आपको पता तो है मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है कुछ खाऊंगा, इस तरीके के बड़ी माजरत के साथ लोग देते हैं लेम एक्सक्यूजेस, और वो खास तौर पे गुटके मावे वाले, क्योंकि नशा टूटता है ना सिगरेट वाले, तो वो इस चीज पे पीछे कैमरा मैन में मुस्कुरा रहा है। और बात यही है, इस चीज पे थोड़ा सा बताएं कि तो नमाज पढ़ते हैं वैसे सर, आप फर्ज चीज छोड़ इल्ला माशाल्लाह, हाँ, तो जो नमाज भी पढ़ा तो रोजा भी छोड़ दे, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, वो ज़ाहिर इस्लाम से तो निकल चुके हैं, तो ठीक है, एक डुबकी और लगा ले। और अगर वो नमाज पढ़ने वाला है और वो कहता है मैं रोजा नहीं रखता, मैंने तो इस तरह का कोई बंदा नहीं देखा जो नमाज को सीरियस ले रहा है और वो रोजे को सीरियस ना ले। जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकती है, अगर कोई शख्स दायमी बीमार है, जिस तरह शुगर का मरीज है, उसे इंटेक कुछ अरसे बाद लेनी पड़ती है। हाँ, इंसुलिन तो एक है ना, बाज़ औक़ात उनको खाने पीने के लिए भी कुछ चीज लेनी पड़ती है। अगर कोई परमानेंटली बीमार है और वो रोजा नहीं रख सकता तो फिर वो फिदिया देगा। सूरतुल बकरा में आए, एक मिस्कीन को आपने एक वक्त का खाना खिलाना है तो एक रोजे का फिदिया अदा हो जाएगा, जो आप नॉर्मल खुद खाते हैं। सही बुखारी में आता है, अनस इब्न मालिक जब बूढ़े हो गए, 100+ उनकी एज हो गई थी, तो वो रोजे नहीं रख सकते थे। बुढ़ापा भी एक बीमारी की वो फॉर्म है जिसमें इंसान कमजोर हो जाता है, तो वो मसाकीन को अपने घर बुलाकर गोश्त के साथ खाना खिलाया करते थे। हाँ, ये बात है, प्रायोरिटी की बात है। ये नहीं है कि आप खुद गोश्त खाते हैं और जब फिदिया देने की बारी आए तो आप कोई दाल सब्जी के रेट के ऊपर वो फिदिया निकाल रहे हो। एक वक्त का खाना खिला दें तो वो आपका अदा हो जाएगा। रहा माजी में अगर किसी ने रोजे छोड़े, अब वो तौबा कर रहा है और वो नियत करता है मैं मुस्तकबिल में रोजे चलाऊंगा, तो जो रोजे गुजर चुके उनकी तरफ से सिर्फ फिदिया अदा कर दे, तौबा कर ले, काफी है। क्योंकि अगर हम इस तरह में से डालते हैं कि तुम सारे रोजों की कज़ा करो, हो सकता है वो इतना मुतनफर हो कि वो फिर आंदा रखने से भी भाग जाए, तो वो रखने की जरूरत नहीं है, फिदिया अदा कर। हाँ, वो कज़ाए उम्री वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। क्या इमाम मस्जिद बैठ के नमाज पढ़ा सकता है? अगरचे उसका एक्सीडेंट हो गया और वो बाइक से गिर गया है या तो प्लस्तर है और वो कम से कम नमाज के मामलात में कुर्सी उर्सी लगा के पढ़ा रहा है, तो कोई हर्ज नहीं है। ये वैसे ही पब्लिक के अंदर मशहूर कर दिया। नबी इस्लाम ने, सही बुखारी में आता है, जो आपने अपनी चंद आखिरी नमाजें पढ़ाई है ना सहाबा इकराम को, उनमें नबी इस्लाम जमीन पर बैठ के नमाज पढ़ाई है, सहाबा इकराम ने पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ी है। बल्कि एक हदीस बुखारी मुस्लिम में मिलती है कि नबी इस्लाम ने बैठ के नमाज पढ़ी, पीछे वालों ने खड़े होकर पढ़ी, आपने सलाम फेर कर कहा कि इमाम की इक्तदा करो, तुम भी बैठ के नमाज पढ़ते। लेकिन यह हदीस इमाम बुखारी ने बताया मनसूख हो गई, क्योंकि नबी इस्लाम ने जो आखिरी नमाज पढ़ाई है उसमें लोग पीछे खड़े थे, नबी इस्लाम ने बैठ के नमाज पढ़ाई। इसी तरीके से अबू दाऊद में हदीस मौजूद है,
जो नाबीना साहबी थे इब्ने उम्मे मकतूम, वो भी इमामत किया करते थे। उम्मन हमारे यहाँ मशहूर है कि जी नाबीना जो है वो पाकी पलीदी का ध्यान नहीं रख सकता, लिहाजा उसके पीछे नमाज नहीं। भाई अगर वो पाकी पलीदी का ध्यान नहीं रख सकता फिर तो उसकी अपनी नमाज भी नहीं होगी, इतना ध्यान तो वो रख सकता है। तो नाबीना भी इमामत करवा सकता है, माजूर शख्स भी इमामत करवा सकता है। इमामत के लिए जो सही मुस्लिम में 4 शराइत आई हैं उनमें सबसे पहले कुरान का इल्म है, उसके बाद अगर कुरान में बराबर है तो सुन्नत में बराबर है, तो फिर जिसने हिजरत पहले किया यानी दीन में जो सीनियर है, अगर उसमें भी बराबर है तो फिर जो उम्र में सीनियर है वो इमामत करवाएगा। उसमें ये माजूरी ये सारे मामलात नहीं आते, ये खुद ब खुद लोगों ने अटैच कर दिए। हमारे नजदीक तो इवन दाढ़ी भी शर्त नहीं है इमामत की, कुरान आना शर्त है। हाँ, अरबियों में देख लें वहां तो कभी उन्होंने किसी की दाढ़ी नहीं नापी। वो तो आपने भी सफर किया होगा, कितनी जमातें हो रही होती हैं मस्जिद में, मुसाफिर जब आते हैं वो ये देखते ही नहीं कि आगे इमाम कौन खड़ा, पीछे आके नमाज शुरू कर देते हैं, बल्कि यहाँ पे हम अजमियों को आगे कर देते हैं, वो कोई और महसूस नहीं करते। वो तो अच्छी बात, हाँ वो तो अच्छी बात है, वो तो बहुत कुछ हो। लेकिन मैं इसमें ये कहता हूं, मुझे ये बताइए कि क्या दाढ़ी ना होना या दाढ़ी छोटी होना बड़ा जुर्म है या झूठ बोलना बड़ा जुर्म? अली भाई लेकिन वो एक अजीब सी, मैं अपना बता रहा हूँ कि जो दाढ़ी नहीं होती और इस चीज को थोड़ा हल्का लेता है उसकी कोई बात कबूल, मैं आपके साथ हूं, ज़ाहिर है दावत और तबलीग का काम वो करे, लेकिन फिर मैं आपको बताऊं ये फिर इसका एंड कोई नहीं होगा। आप देखिए अहले हदीस की दाढ़ी नाफ से नीचे जा रही होती है लेकिन नंगे सर होते हैं, वहां बरेलवी देवबंदी कहते हैं यार इमामत करवा रहा है टोपी तो रखे। ये रिक्वायरमेंट भी बढ़ती चली जाती है। हम इस वक्त इन प्रिंसिपल फतवे पे बात कर रहे हैं, कानून पे बात कर रहे हैं, तकवे पे बात नहीं कर रहे। मैं भी इस हक में हूं कि दाढ़ी न सिर्फ होनी चाहिए, मुट्ठी दाढ़ी हो, पगड़ी बांधे, जो भी दावत और तबलीग का काम कर रहा है एटलीस्ट किसी को तो एक रोल मॉडल के तौर पर इस प्लेटफॉर्म को एक ऑर्थोडॉक्स तरीके से, भले उसे लोग कह रहे हैं, लेके चलना चाहिए। क्योंकि हमारे सब कॉन्टिनेंट के माशरे में अगर आपका गेटअप इस्लामी नहीं है ना, आप भले जितनी मर्जी इस्लामी बातें करें लोग नहीं सुनते। गामदी साहब की एक आम पब्लिक में नाकामी की वजह यही है कि उनका वो गेटअप वो वाला नहीं है, अदरवाइज इंतहाई इंटेलेक्चुअल। आज गामदी साहब के अपने स्टूडेंट्स के अलावा अगर कोई उनको सुनता है ना तो हमारे स्टूडेंट्स हैं कि मैंने उनका इतना ज़हन बना दिया कि नहीं इल्म की बात हासिल करो। वरना अगर आप कहेंगे कोई तबलीगी जमात वाला उनको सुन ले, कोई दावत इस्लामी वाला सुन ले, लेकिन मुझे सारे सुन लेंगे क्योंकि मेरा गेटअप ऐसा है कि वो कहेंगे यार एक दीन के गेटअप में बात कर रहा है। मैं इस हक में हूं। इवन मौलाना मदूदी रहमहुल्लाह बकायदा इसके ऊपर तरगीब दिलाते थे। देखें उन्होंने सबसे पहले इस चीज की इजाजत दी थी कि दाढ़ी छोटी भी हो सकती है, जमीयत वालों ने रखनी शुरू की, लेकिन उनकी अपनी छोटी नहीं थी, पूरी थी। वो एम्फसाइज करते थे कि जो मेन पोस्ट पे आके बैठते हैं वो दाढ़ी बड़ी करें। आप देखें लियाकत बलोच साहब जब तक वो सेकंड अमीर नहीं बने थे उनकी छोटी छोटी दाढ़ी थी, जैसे ही उनको इमारत मिली वो दाढ़ी बड़ी कर ली। यानी एक अच्छा लगता है। मैं आपके साथ हूं इस वक्त। सही हो गया, बिल्कुल मैं भी आपके साथ बेशक ऐसे ही है। अच्छा अली भाई, ये तरावी के मामले में सुन्नी शिया इख्तलाफात क्या सैयदना उमर की वजह से? जाहिर है वो इख्तलाफ राय जो हमारे अहले तशी कम्युनिटी रखती है, इख्तलाफ क्यों है शिया हजरात तरावी के मामले में? इख्तलाफ सैयदना उमर की वजह से नहीं है, सैयदना उमर के मानने वालों की वजह से। सैयदना उमर का तो मौक़िफ़ ऑलमोस्ट शिया वाला ही है। ये बड़ी हैरानकुन बात। जी 2010 नंबर हदीस पढ़ लें आप सही बुखारी के अंदर कि सैयदना उमर से पहले नबी इस्लाम के मुबारक दौर में आपने 3 दिन तरावी की जमात करवाई, उसके बाद नहीं करवाई। और बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है जी क़यामुल लैल। हाँ उस जमाने में क़यामुल लैल का वर्ड इस्तेमाल होता था, रात का क़याम। तरावी भी इस्तेमाल होता है, वित्र की नमाज भी है। उसके बाद नबी इस्लाम की वफात जब हो गई तो अनअटेंडेड रहा ये मामला सैयदना अबू बकर के दौर में। सैयदना उमर के भी शुरू के दौर में अनअटेंडेड रहा, लेकिन लोग टोलियों की शक्ल में अपनी अपनी जमात मस्जिद में करवाते थे। ज़ाहिर है सारे तो हाफिज नहीं थे। फिर बुखारी के अल्फाज है सैयदना उमर एक दफा मस्जिद में है तो उन्होंने कहा कि क्या ये अच्छा हो अगर मैं एक इमाम मुकर्रर कर दूं, अगर इनको पढ़ना ही है मस्जिद में। फिर उन्होंने तमीमदारी और उबई इब्न काब की ड्यूटी लगाई और अल-मुअत्ता इमाम मालिक में कि 11 रकतों का हुक्म दिया। बुखारी में तो सिर्फ है कि ड्यूटी लगाई, वहां रखते भी मौजूद है। और फिर अगले दिन जब आए तो वो बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा ये कितना अच्छा नया काम है जिससे वो बिदअत भी निकाल लेते। बिदअत तो तब थी जब नबी इस्लाम ने ना की होती। अच्छा नया काम जो मैंने सुन्नत को रिन्यू के मानों में उन्होंने कहा। और फिर आप वहां से चले गए एक जुमला बोलते हुए, उन्होंने बोला इससे बेहतर मर्द की वो नमाज है जो रात में अकेले उठकर वो पढ़ता है आखिरी वक्त में। जी तो सैयदना उमर ने खुद तो मस्जिद में तरावी जमात से पढ़ी नहीं है। सैयदना उमर कभी भी उस सुन्नत को उस तरीके से जारी नहीं कर सकते थे जिसे नबी इस्लाम ने उस तरीके से मशरूत नहीं फरमाया। ये हजरत उमर के मानने वालों ने हजरत उमर को भी बदनाम करवाया, उन पे झूठ बांध के कि जी उन्होंने ये शुरू करवाई थी तो हमने ये करनी। उन्होंने शुरू करवाई थी उन लोगों के लिए जिन्हें कुरान नहीं आता वो पढ़े। उन्होंने कहा प्रायोरिटी है अपने घर में पढ़ो। और इसको सपोर्टिव हदीस है बुखारी मुस्लिम में। नबी इस्लाम ने फरमाया कि मर्द की फर्ज के बाद सबसे अफजल नमाज वो है जो घर में पढ़ता है, नफली। एक और हदीस है बुखारी और मुस्लिम में, मर्द जो फर्ज नमाज के अलावा नमाज नफली नमाज अपने घर में पढ़ता है उसकी वो नमाज मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने से अफजल है। ये बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं। और एक और हदीस बुखारी मुस्लिम में कि नबी इस्लाम ने फरमाया मर्दों से कि घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, अपनी नमाज का कुछ हिस्सा घर में पढ़ा करो, इससे बरकत होती है। ये 3 हदीसें हैं, तीनों मुत्तफक़ुन अलैह जो मैंने आपको बताई है। तो ये हजरत उमर के साथ जो कुछ हुआ, उनकी जो बदनामी करवाई, ये हजरत उमर के मानने वालों ने करवाई। अब आ जाए शिया की तरफ। शिया क़यामुल लैल के मुनकर नहीं है। वो कहते हैं रात को क़याम हो, वो कहते हैं ये ऑर्गेनाइज तरीके से जो आपने शुरू करवा के उस चीज को जो नबी इस्लाम ने उसको उस तरीके से पसंद नहीं फरमाया था। ये जुज़वी बात तो दुरुस्त है कि बुखारी मुस्लिम है नबी इस्लाम नाराज हो गए
जब लोग जमा हुए ने कहा या रसूल अल्लाह में जमात करें, आपने फरमाया मुझे खदशा है तुम पे फर्ज ना कर दिया। हजरत उमर का मौक़िफ़ ये था कि नबी इस्लाम जब दुनिया से चले गए तो अब फर्ज होने का खदशा तो खत्म हो गया, आपकी पसंद थी। हजरत उमर की सोच अपनी जगह दुरुस्त थी, शिया ने जो उसका एक जुज पकड़ा हुआ है वो भी अपनी जगह दुरुस्त है। इसमें ये गुलूफ ना करें कि जो जमात से करवा रहे हैं को बिदत कर रहे हैं। जो काम मेरे नबी ने 3 दिन में किया वो बिदत नहीं है, अगर वो 30 दिन भी करे। कई अमाल है नबी इस्लाम ने एक दफा किए हैं, साहबा किराम ने। मसलन अबू दाऊद में हदीस है कि एक साहबी थे, उन्होंने नबी इस्लाम को इस साल में देखा कि बटन खुले हुए थे, उन्होंने पूरी जिंदगी में बटन नहीं लगाए, उन्होंने एक अदा देखी उसको अडॉप्ट किया। तो ये कहना कि ये हज़रत उमर ने कोई बिदत तो तब थी जब नबी इस्लाम ने तरावी जमात से पढ़ाई ना होती। हाँ, इन मानों में कि 3 दिन पढ़ाई, 27 दिन घर की तरगीब दिलाई, या बाद में एक दफा मिलता है आखिरी शने में क्याम करवाया, ये अपनी जगह दुरुस्त है। मैं प्रैक्टिकली ये समझता हूं कि आज उमूमन लोगों को कुरान उतना नहीं आता। बेहतर यह है कि जहां अच्छी क़िरात हो मस्जिद में तरावी अदा करें, स्मार्टफोन अपने हाथ में रखें, तर्जुमा पैनल में खोलें ताकि आप कुरान को एक दफा रिव्यू कर लें साल में। और ये साबित है, सही बुखारी में ज़कवान ताबी के बारे में आता है, वो हजरत आयशा के गुलाम थे, वो मुसहफ हाथ में पकड़कर अम्मा आयशा को क़यामुल लैल करवाया करते थे हुजरे में, वो उनके पीछे नमाज पढ़ती थी, हाथ में मुसहफ पकड़ के आप क़यामुल लैल भी करवा सकते हैं। अक्सर वो देखा भी गया है कि कुछ इमाम सामने एक प्रॉम्प्टर टाइप की चीज जी इमाम भी और मुक्तदी भी, कंसंट्रेशन भी लूज नहीं होती। और तर्जुमे वाला खोलें, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा एयर फ्लाइट मोड में लगाएं, ये ना हो कि पैनल में आप अपने व्हाट्सएप मैसेज भी देख रहे हो, नहीं, वो कंसंट्रेशन लूज हो जाएगी। आप मोबाइल तर्जुमे वाला साथ खोलें, एटलीस्ट आप गो थ्रू हो जाएंगे साल में एक दफा। मैं तो क़यामुल लैल को इतना एंजॉय करता हूं कि 1 महीने के अंदर पूरा कुरान आपका रिव्यू हो जाता है। वैसे आम हालत में आप कितना रोजाना पढ़ लेंगे, 2 रुकू 3 रुकू, अगर आपने समझ के पढ़ना है। वैसे तो आपने बूढ़ी औरतों की तरह पढ़ना, तो जितने मर्जी पारे पढ़े, उसका एंड रिजल्ट तो कुछ भी नहीं निकलना जब तक कि हमारे अकायद उसके मुताबिक नहीं होंगे। अच्छा अली भाई, मौला अली का काबे में पैदा होना ना होना ये तो एक इख्तलाफ राय है, और आपकी तरफ से एक स्टेटमेंट जो कि बहुत अच्छी बात है कि भाई मौला अली का काबे में पैदा होना ये काबे की फजीलत। जी बिल्कुल, मौला अली की फजीलत क्यों है। लेकिन इसमें जाहिर है एक इख्तलाफ राय है, और आप भी उस राय पे हैं कि मौला अली की काबे में विलादत नहीं है। जी जी जी। लेकिन ये रुकने यमानी का जो मामला है और उस पर दरार आ जाती है, और वो अक्सर हमारे तशय्युई कम्युनिटी को वो शेयर करा रही होती है, देखो आज तक ये काबा फटा है मौला अली की वजह से, ये जुड़ नहीं पाया, और ये है वो है। ये रुकने यमानी का मामला क्या है? ये मौला अली की पैदाइश की वजह से क्या काबा फट गया था, शक हो गया था, क्या हुआ था? देखें, जो अल मुस्तदरक लिल हाकिम अहले सुन्नत की हदीस की किताब है ना, उसमें तो मौजूद है कि मौला अली की पैदाइश हुई काबा शरीफ में। काबा, हाँ जी, लेकिन उसूल मुहद्दिसीन पे वो रवायत साबित नहीं है। ठीक है, हमारे नजदीक तो काबे की ये फजीलत हो सकती है कि हजरत अली उसमें पैदा हुए, हजरत अली की कोई फजीलत नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर ये कोई फजीलत होती तो बाकी अंबिया को भी मिलती। देखें, सुनन इब्न माजा में जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया ए काबा तेरी हुर्मत है, लेकिन एक मुमिन की हुर्मत अल्लाह के नजदीक तुझसे भी बढ़कर है। और फिर वो मुमिन के सही मुस्लिम में हदीस के अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। जिस शख्स की मोहब्बत खुद ईमान है तो उस शख्स का काबे में पैदा होना काबे के लिए फजीलत हो सकता है, मौला अली के लिए फजीलत नहीं। बाकी ये रुकने जमानी के बारे में जो बात करते हैं सारी थ्योरेटिकल बातें भाई, इस तरह की अगर आप बातें करेंगे तो फिर इसको साइंटिफिकली हम देखेंगे कि लाएं, साइंस के जरिए परखें कि क्या ये ऐसा हो रहा है, कितने अरसे बाद होता है, कौन सा डाटा आपके पास मौजूद है, और अगर वाकई ऐसा हो रहा है तो हम उसकी टेक्निकल कोई रीजन देखेंगे कि वो दीवार बनने में कोई टेढ़पन रह गया जिसकी वजह से वहां पे कोई स्ट्रेन आ जाता है। अगर ऐसा है तो मैं तो इस तरह की जो देव मालाई किस्से कहानियां इनमें कोई बिलीव नहीं करता, बिल्कुल। अब आप देखें, जमजम के बारे में तो सबका इत्तेफाक है ना, इत्तेफाक है। जमजम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, यहां तो आपको कहते हैं जी जमजम का एक कतरा भी डाल दें किसी पानी में तो वो सारा जमजम बन जाता है जी। जापान के डॉक्टर्स ने तहकीक की, जापान के डॉक्टर्स को खुद नहीं पता कि उन्होंने तहकीक की हुई है, ये सब कुछ झूठ मशहूर किया। अच्छा, अब आप सऊदी हुकूमत से पूछे, जमजम के अंदर गटर का पानी शामिल हो गया, उसके से लोग बीमार होना शुरू हो गए। वो जो पाइपलाइंस थी ना उनमें लीकेज आई, फिर बकायदा उन्होंने टीम्स हायर की हैं, बकायदा डॉक्यूमेंट्रीज रखी हैं, पानी का टेस्ट लिया जाता है। आपके तहत तो जमजम से शिफाई मिलनी चाहिए, जमजम तो बीमारियों का सबब भी बन रहा था। भाई साइंटिफिकली चीजों को देखना चाहिए। अब ये तो नहीं जमजम के अंदर मैं जहर डाल दूं तो जहर आपको असर नहीं करेगा, असबाब की दुनिया है। लेकिन ये जो असबाब की दुनिया ना ये हमारे आने के बाद बनी है, पहले ये मुर्जाती किससे कहानी वाली दुनिया थी। हाँ जी, हमसे पहले कौन ये बात आप मुझे बताएं, मुझसे पहले, अच्छा चलो अच्छी बात है, मुझसे पहले कौन इस तरह ब्लंटली बोलता था कि यार ये कहानियां करवानी बंद करें। आपने तो इस पे बड़े वोकल हुए जी जी, आपने इस पे, और इसकी वजह से इस्लाम की बदनामी जो है वो रुक गई है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अली भाई, वन साइडेड प्यार भी होता है, कोई आशिक एक किसी लड़की पे लट्टू हुआ हुआ है और बिल्कुल ही मतलब है ना वो भी काट रहा है और ब्लेडों पे नाम लिख रहा है, और ये है, इस तरह के वाकयात हैं, और लड़की वाले नहीं मान रहे, घर वाले नहीं मान रहे, और लड़की ने भी एंड में कह दिया नहीं बस मेरे घर वाले जो कहेंगे मैं वही करूंगी, और लड़के ने लड़की को अगवा कर लिया और निकाह कर लिया। निकाह हो गया, नहीं होगा, वली की इजाजत के बगैर हो ही नहीं सकता। और इस मामले में तो इजाजत क्या, वली तो उसके खिलाफ है। लड़की ने भी हामी भर लिया, बेशक भर लिया, निकाह एस्टैब्लिश ही नहीं होगा, बिल्कुल एस्टैब्लिश नहीं होगा। ये वाज़ेह हदीस है। वली से मुराद है करीबी मर्द रिश्तेदार, सबसे पहले बाप नहीं है तो अगर वो 2 गारंटर हैं जैसे भाग के शादियां नहीं भाई, अल्लाह के बंदो, मेरी बेटी का गारंटर बाहर का बंदा कहां से बन गया? मेरे होते हुए मेरा बेटा भी मेरी बच्ची का गारंटर नहीं बन सकता। अच्छा, हाँ, लेकिन बच्ची तो खुद है, वो तो बोल रही है बच्ची तो फिर बागी अगर इस तरह की कोई हरकत करती है, बच्ची ने खुद निकाह किया, बाप ने तो वो एस्टैब्लिश नहीं होगा।
اسلام میں یہ کہ ولی کی اجازت کے بغیر ہے یا ہوگا ہی نہیں، واضح الفاظ ہیں سنن ابن ماجہ میں کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح باطل ہے، نکاح نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا، بھاگ کے جو شادیاں کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے، بھاگ کے شادی کرنا غلط ہے، لیکن یہ میں عورت کے کیس میں بتا نہیں ہوگی، اور یہ عورت کے جی فتویٰ ہے، بالکل مانتے ہیں اس چیز کو، یہ صرف فقہ حنفی والوں نے نہیں، اجماع امت نہیں ہے، فقہ حنفی والوں نے یہ کورٹ میرج کا سلسلہ شروع کیا، اہل حدیث تو اسی کو مانتے ہیں، علماء عرب بھی اسی کو مانتے ہیں کہ وہ چونکہ حدیث کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں، البتہ اس میں ایک ایکسیپشن ہے صحیح مسلم میں کہ اگر کوئی متعلقہ یا بیوہ عورت ہے جو آلریڈی ایک ایکسپیرینس سے گزر چکی ہے، وہ ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ وہ اپنا نکاح کر سکتی ہے خود، اگر وہ متعلقہ ہے یا بیوہ ہے، کیونکہ اس نے، اور میں آپ کو بتاؤں جو اس طرح کی بیچاری عورتیں ایک دفعہ ڈسی جاتی ہیں نا، وہ تو بعض اوقات پوری زندگی شادی بھی نہیں کرتی، لیکن جو کنواری عورت ہے نا، جس کا معاشرے میں ایکسپوجر نہیں ہے، مرد کے بغیر کبھی کوئی جج نہیں کر سکتا، عورتیں تو بیچاری بڑی سلیم الفطرت ہوتی ہیں، چند ایک چیزیں دیکھ کے مردوں سے انسپائر ہو جاتی ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ مردوں نے ان کے ساتھ کیا کرنا، جی ہاں، پیسے سے اور چیز سے۔ آج کل تو میں جملہ بولتا ہوں علی بھائی، مرد کی بدصورتی اس کی خالی جیب ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، پیسوں کے معاملات سیدھے کریں، بڑی گاڑی میں آئیں، استخارہ ہاں ہی آئے گا، جی ہاں ہی آئے گا، بالکل صحیح بات ہے۔ کیا کریں؟ ایک بات ہے علی بھائی کہ اگرچہ جہیز ایک لعنت ہے کہ آپ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے یہ بھی لاؤ، یہ بھی لاؤ، یہ بھی لاؤ، فریج بھی لاؤ اور یہ بھی لاؤ، ایک باپ کا ساری زندگی کی کمائی لگی ہوئی ہوتی ہے بارات کے کھانے پہ، اور لوگ کیا کیا کہتے ہیں، تو یہ ایک لعنت نہیں ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے بھی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے، ٹال ڈارک اینڈ ہینڈسم لڑکا سیپریٹ ہو، لڑکے کی 5 لاکھ تنخواہ ہو، چھوٹی سی گاڑی ہو، اور بالکل ایک ٹرپ بھی کرائے سال میں، یہ لعنت نہیں ہے؟ دیکھیں اگر تو وہ کف میں برابر ہے، ایک امیر خاندان کی عورت بیاہ کے امیر خاندان میں جا رہی ہے تو ڈیمانڈ رکھ سکتے ہیں بھائی، اگر آپ میں تڑ نہیں تھی ایک امیر عورت کو گھر لانے کی تو آپ اپنے لیول پہ جا کے شادی کریں نا، یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک ایسی عورت کو بیاہ کے لے آئے جو بچپن سے ایئر کنڈیشن میں پلی بڑھی ہے، وہاں اس کے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی ہے، اور اب لا کے آپ اسے یہ بتائیں کہ دیکھو بخاری میں لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی تھی، تو بھئی اگر وہ اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی تھی تو سیدنا علی بھی تو کنویں کھدائی کر کے اپنا معاش کا سلسلہ چلا رہے تھے، تو یہ بھی دیکھو نا، تو یہ کف کا خیال رکھنا ضروری ہے، ہم پلہ لوگوں میں تو پھر یہ پرابلم نہیں ہوتے، جب بہت امیر خاندان والے غریب میں شادی کرتے ہیں یا غریب امیر خاندان میں چلے جاتے ہیں تو وہاں سے یہ نقصانات شروع ہوتے ہیں، تو اس قسم کی اگر ڈیمانڈز ہیں جو ظلم کے اوپر مبنی ہیں وہ تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر وہ ایک لیول کے لوگ ہیں تو ڈیمانڈ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا علی بھائی یہ بھی بتائیے گا کہ اگر ایک مرد شکل میں بالکل ہی کوجا ہے، مطلب لائک وہ بہت فارغ ہے، اور ایک دم بیوی لے آتا ہے بالکل حور پری ٹائپ کی، اپوزٹ ہو گیا نا، روڈ پہ بھی نکل رہے ہیں، چت کبرے بچے ہوئے ہوئے، ظاہر ہے دونوں کا ایک خوبصورت ہے ایک وہ، تو اس معاملے میں کوئی اس میں ہے کہ شکل صورت کو بھی دیکھا جائے برابری کا، وہ ایک بہت خوبصورت اور مرد بالکل نہا بھی نہیں رہا 4 دن اور خیال بھی نہیں رکھا؟ دیکھیں یہ سب کچھ آپ نے شادی سے پہلے دیکھنا تھا، جب شادی ہو گئی ہے مرضی کے ساتھ تو میاں بیوی اگر راضی ہیں تو آپ کو جی آپ کو کیا مسئلہ ہے، اور دوسرا یہ جو خوبصورتی کا معیار ہے نا ہر شخص کا ڈیفرنٹ ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، ہاں یہ مجھے بتائیے کہ مرد ہو یا عورت ہو اسے اپنے بچے باقی بچوں سے خوبصورت کیوں نظر آتے ہیں، اور دیکھنے والی آنکھ ہے نا، لیکن میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں جو شریف مرد ہے نا انہیں اپنی بیوی سے خوبصورت کوئی بیوی نہیں نظر آتی اگر وہ شریف ہے، اور دوسری طرف عورتیں ہوتی شریف ہیں، عورتیں جہاں پہلی دفعہ چلی جاتی ہیں نا بس وہ کہتی ہیں کہ میرا جنازہ یہاں سے اٹھے، یہ سارا خناس جو ہے نا یہ مردوں میں، عورتوں میں نہیں ہے۔ مرد تو یہ سوچتے ہیں کہ بھائی دوسرے کی بیوی اور اپنے بچے اچھے لگتے ہیں، یہ وہ مرد ہیں جو بغیرت قسم کے مرد ہیں، جو غیرت مند ہے نا وہ ایسے نہیں، وہ یہ پھر دوسری بات ہے ایک شادی شدہ مرد جو اس پورے ایکسپیرینس سے گزر چکا ہے اس سے ایٹ لیسٹ سب کچھ پتا چل چکا ہے، یہ سارے معاملات، شادی میں سیکس صرف ایک چھوٹا سا ایلیمنٹ ہے، یہ ایک دم ہے جس کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھی لگا ہوا، 23.5 گھنٹے بستر کے باہر زندگی ہے اس پہ، جی 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 بہت مشکل زندگی ہے بھائی، بہت مشکل ہے، جی واہ واہ واہ، نہیں بالکل اچھی چیز ہے، اور یہ علی بھائی کی طرف سے بھی بڑا زبردست پیغام ہے۔ اچھا علی بھائی بچوں کو دینی تعلیم، ہمارا جو معاشرہ ہے معذرت کے ساتھ پتہ نہیں ایگری کریں یا عوام ایگری کریں مجھ سے، ہمارا جو سب سے کوڑ بچہ ہوتا ہے نا اس کو مدرسے بھیجا جاتا ہے، اور سب سے جو ٹیکنیکل بچہ ہوتا ہے اسے انگلش گرامر بھیجا جاتا ہے، یہ تھوڑا سا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے، کیا اس بچے کو آپ پرائیورٹی پہ دینی تعلیم دلا ہی نہیں رہے کہ جو اچھی بہت تو اوپر آئے؟ تو دینی تعلیم کا طریقہ کار کیا ہے؟ اور بچے رو رہے ہوتے ہیں 3 سال کے، چلا رہے ہوتے ہیں اماں ابا، اور وہ اسکول چھوڑ کے آ رہے ہیں، اسکول کی صحیح عمر کیا ہے آپ کے حساب سے؟ اور دینی تعلیم پرائیورٹی کتنی 70% رکھیں، دنیاوی 30%، ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ فزکس الجبرا کا آخرت میں ہمیں کیا کرنا ہے ان کا، آپ یہ بتائیں ذرا، اس کا بھی کیا معاملہ؟ دیکھیں یہ آپ نے 5-6 سوال ایک جگہ جمع کر دیے، ہاں جی، اس میں سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم اپنے انٹیلیجنٹ بچوں کو مدرسے میں داخل کروائیں گے تو بعد میں جب مدرسے سے وہ فارغ ہوں گے تو ان کا جو ذریعہ معاش ہے وہ کیا ہوگا، یہ تو ذرا پہلے طے کریں، کیا وہ دین کو بیچیں گے؟ تو اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی حرام خوری ہمارا بچہ کرے، ہم تو نہیں چاہتے اس کی آخرت برباد ہو، تو اس لیے پھر یہ ضروری ہے کہ ہمارے مدارس کو اپنا تعلیم کا نظام اپ ڈیٹ کرنا چاہیے، تاکہ اگر وہ ایک عالم کی ڈگری لے کے نکل رہے نا تو پیرلل میں وہ ایم اے انگلش ہو، ایم ایس سی میتھمیٹکس ہو، یہ پیرلل میں لے کے چلے۔ ہمارے تو سارے اسٹوڈنٹس پڑھا لکھا طبقہ ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈگریوں کے بعد دین کا علم حاصل کیا ہے، ٹھیک ہے۔
تو وہ کر سکتے ہیں. مدارس میں بھی پیرلل میں پارٹ ٹائم کئی ایک علماء ہیں جو اپنی پروفیشنل انجینئرنگ کی یا ڈاکٹری کی ڈگری کو لے کے انہوں نے پارٹ ٹائم میں عالم کی ڈگری بھی لی ہے, لیکن پروفیشن انہوں نے اپنا وہی بنایا, دین کا علم انہوں نے اپنے شوق سے حاصل کیا اور پھر لوگوں کو سکھایا. اس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے. میں تو قطعاً اس حق میں نہیں ہوں کہ بچوں کو ٹوٹلی ایسی دینی تعلیم میں ڈالا جائے جس کے بعد وہ یہ ڈھونڈیں کہ اب ہم نے کس مسجد پہ قبضہ کرنا ہے اور اس مسجد کو جامعہ مسجد میں کنورٹ کرنا ہے تاکہ چندہ اور بڑھے, اس کے بعد کمیٹی کو توڑنا ہے تاکہ چندہ بک میرے پاس آ جائے, اور پھر ڈکلیئر تنخواہ ہوگی 25 یا 30 ہزار اور جو خرچہ ہے وہ روزانہ کا 30 ہزار ہوگا. آپ مدارس کے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کا ذرا اگر آپ خرچہ دیکھیں روزانہ کا, بندہ حیران رہ جاتا ہے. ڈکلیئر تنخواہ کیا ہے ان کی. اسلام آباد میں بھی ہائیلی پیڈ اگر آپ کو کوئی خطیب ملے گا تو 50 ہزار سے زیادہ کا نہیں ملے گا, لیکن آپ ان کی گاڑیاں ڈرائیورز بھی رکھے ہوئے ہیں اور ان کے بچوں کے پاس بھی گاڑیاں ہیں, وہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ وہی چندہ. تو میں تو نہیں چاہتا کہ سولوشن ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ آپ ٹوٹلی, میں تو جو براڈ بیس ایجوکیشن ہے جو غامدی صاحب نے سجیسٹ کی ہے کہ 12 سال ایک جیسی تعلیم ہو جی, اس کے بعد وہ بچہ ڈیسائیڈ کرے کہ اس نے کہاں جانا ہے. اسے دینی تعلیم بھی دی جائے, قرآن اس میں پورا کور کروایا جائے, فزکس کی تعلیم بھی ہو, کیمسٹری کی بھی ہو, پھر اس کا جو انٹرسٹ کا ایریا ہے اس میں وہ چلا جائے. اب دیکھیں سعودی عرب میں جو علماء دین ہے ان کو گاڑی بھی ملی ہوئی ہے, مکان بھی گورنمنٹ کی طرف سے ملا ہوا ہے, تو وہاں پہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے ہم کسی مسجد میں خطیب یا امام لگ جائیں, رسپیکٹ بھی ہے. اگر اس طرح کا معاملہ ہمارے ملکوں میں ہو پھر تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کو اس لائن میں داخل کریں. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ بیچارے پھر بجلی کے بل اور گیس کے بل کے ہی محتاج رہیں یا پھر حرام خوری کریں جس طرح ان کے بڑے کرتے رہے, ٹھیک ہے, ہم تو نہیں یہ کہیں گے کہ وہ یہ کریں. آپ دیکھیں گے ڈکلیئر تنخواہیں کیا ہے, مرتے ہیں تو ساسے کے پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں. اگر پیرلل میں کوئی بندہ کاروبار کر رہا ہے وہ تو سمجھ آتی ہے کہ اس نے کاروبار سے کمایا. ایک بندے نے مدرسے سے یا مسجد سے کمایا ہے اور اس کا مہینے کا لاکھوں کا خرچہ ہے, جبکہ ڈکلیئر تنخواہ 50-60 ہزار ہے, تو ظاہر ہے پھر وہ حرام خوری کر رہا ہے. تو اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی حرام خوری کوئی کرے. تو حال اس کا یہ ہے کہ پیرلل میں علم حاصل کیا جائے. اور آج تو علم ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے. اس وقت عربی کے بعد سب سے رچ زبان اردو بن چکی ہے, بلکہ کئی معاملات میں تو اردو زیادہ رچ ہو گئی ہے, کیونکہ عربی میں مصنف ابن ابی شیبہ صرف رکھی ہوئی ہے لائبریریوں میں. ہماری جہاں اردو ترجمہ ہو کے آئی ہے ایک عام مسلمان تک بھی پہنچ گئی ہے. یعنی مسلمان جو اردو سپیکنگ یا اردو سمجھنے والے ہیں وہ زیادہ پریکٹسنگ ہے اس حوالے سے کہ وہ احادیث سے, قرآن کے تراجم سے استفادہ کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو عرب مسلمانوں کے جو 20% ہے. 80% تو نان عرب ہے, ان 80% میں بھی آلموسٹ 50% جو ہے وہ اردو سپیکنگ, اردو جاننے والے لوگ ہیں. تو اس طریقے سے پیرلل میں علم حاصل کیا جائے. یہ بس ایک جذباتی جملے ہیں کہ جی ہم اپنا نالائق بچہ جو ہے وہ مدرسے میں داخل کرواتے ہیں. میں کہتا ہوں نالائق کو بھی وہاں داخل کروائیں, اسے بھی کوئی ہنر سکھائیں کہ تاکہ وہ حلال کی کھائے. دین تو ماں باپ کو خود سکھانا چاہیے. ہمارے استاد ڈاکٹر سراج صاحب کہا کرتے تھے کہ ہر باپ کو اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھانا چاہیے, ہر بیٹے کو اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھانا چاہیے. اس کو پروفیشن نہ بننے تھے. اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے ڈاکٹر اسرار صاحب کی. ماشاءاللہ, کیا سادی کا جی, کیا شخصیت. میں سمجھتا ہوں کہ مولانا اسحاق بھی, ڈاکٹر اسرار بھی ماشاءاللہ کیا لیگیسی چھوڑ کے گئے الحمدللہ, اور مولانا مودودی بھی, اور خاص طور پہ یہ دونوں تینوں شخصیات جو ہیں ان کا تعارف آپ سے سنا تو پھر ہم گئے. ڈاکٹر اسرار کا تو تھا لیکن مولانا اسحاق اور مولانا مودودی کا کیا بات ہے. اچھا علی بھائی, افطاری کا ایک اور سوال ہے کہ غیر مسلم اگر افطاری پہ آپ کو انوائٹ کرے, اس کا تعلق نہیں ہے, کرسچن ہے, ہمارے ہندو بھائی ہیں, تو کرسچن ابھی وہ ذرا میرے پہ ناراض ہو گئے تھے. وہ میں نے ایک ایکٹریس کو کہہ دیا تھا, تو میری انٹینشن وہ نہیں تھی, لیکن کسی غیر مسلم کو ہدایت کی دعا دی جا سکتی, دی جا سکتی نہیں, دینی چاہیے سب سے بڑھ کر. لیکن اب اس کے لیے الفاظ کا چناؤ کیا ہے یہ دیکھنا چاہیے, اس کو ٹیکنیکلی چیزوں کو سیکھنا چاہیے. میں اللہ شاہد ہے آپ کی توسط سے آج چلے, میں نے کبھی اس پہ بات نہیں کی ہے. ایک ایکٹریسز میرے پاس آئی پوڈ کاسٹ میں, تو بڑا ایشو اٹھا تھا کہ بھائی یہ نادر علی نے ہدایت کی دعا کیوں دے دی ہے, یہ ہے وہ ہے. اصل میں وہ کرسچن تھیں اور ان کے شوہر مسلمان تھے. تو میں نے کہا بچے کیا فالو کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا بچے اسلام فالو کر رہے ہیں. میں نے کہا آپ کا کیا ارادہ ہے, تو بولیے میرا تو ابھی فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے. اللہ ہدایت دے گا انشاءاللہ. اس کو اچھے طریقے سے کیا جاتا ہے, میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. ہاں, کرسچنس کو آپ نے دعوت دینی ہے تو آپ نے اس کو یہ دعا دینی ہے کہ جیزس کرائسٹ نے جو پیور دین دیا تھا انسانیت کو, اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین تک پہنچائے اور اس پر ثابت قدم رکھے. جی, جیزس کرائسٹ وہی لیگیسی لے کے چلے ہیں جو ان کے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کی تھی, اس کے بعد موسیٰ کلیم اللہ کی, عیسیٰ روح اللہ. یہ ایک ہی شریعت ہے, 10 کمانڈمنٹس وہی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو. لہٰذا ہم اس طرح کی جب بھی گفتگو کرتے ہیں, مجھ سے بھی مس ہینڈلنگ ہوئی, حالانکہ مجھے نہیں پتا تھا, عمر لوگوں کو نہیں پتا, ہم کرسچنس کے لیے عیسائی کا ورڈ بولتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں عیسائی نہ کہیں, آپ نصارہ کہیں یا کرسچن کہیں. ہاں, نصرانی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ ہمیں ایک شخصیت کے ساتھ اس طریقے سے اس اعتبار سے نہ جوڑیں. میں بھی سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو بھی محمدی کی بجائے مسلم کہنا چاہیے, ورنہ آپ ایک شخصیت سے جوڑ دیتے ہیں. ہم تو سارے پروفٹس کو ایک دین پہ مانتے ہیں, وہ اسلام ہے اور ان کے ماننے والے مسلم ہیں. ہدایت کی دعا, میں نان مسلمس کی ویڈیوز کے نیچے بھی جب کمنٹس کرتا ہوں نا, تو اس میں جنرل جملہ لکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی کے راستے تک رہنمائی کرے اور اس پہ ثابت قدم رکھے. سچائی کا راستہ پیغمبروں کا راستہ ہے, ٹھیک ہے, جس سے میں دعا کر رہا ہوں اسے تو پتا ہے کہ میں کیا دعا دے رہا ہوں, لیکن میں نے دعا ایسے الفاظ میں دینی ہے کہ جس کی وجہ سے نیگیٹو سائیکالوجی
किसी के अंदर डेवलप ना हो। कुरान में तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम उस एक बात पर इकट्ठे हो जाएं जो तुम में और हम में कॉमन है। तो हम इस तरीके से बात करें, और मेरा ख्याल है अगर आपने उनको दुआ दी है ना तो उनके हस्बैंड को भी दुआ दें। अब उनके हस्बैंड अगर क्या मुसलमान है तो क्या जन्नत गारंटी होगी? नहीं। क्या वो उसी तरीके, मुझे भी दुआ की जरूरत है, मुझे भी दुआ दे, सबको दुआएं दे। इस पे चढ़ दौड़े थे मुझ पे लिबरल फगो, तो मैंने यही मेरी इंटेंशन किसी को हर्ट करने की नहीं है। और मैंने एक बात उसके बाद ये कही थी कि मेरी ख्वाहिश है कि जो ये 8 बिलियन लोग हैं वो मुसलमान हों, लेकिन अपनी चॉइस। हाँ ठीक है, चॉइस पे जाए। अच्छा अली भाई, वो मेरा सवाल रह गया क्या? नॉन मुस्लिम अगर आपको अफ्तार पार्टी में मिला? जी जरूर जाएं, शौक से जाएं। सिर्फ एक चीज का ख्याल रखें, जब आपको बुला रहे हैं तो ज़ाहिर है उन्हें पता होगा कि गैरुल्लाह के नाम की कोई न्याज ना हो, ये पहली शर्त है, क्योंकि कुरान ने इस चीज को मना किया। और दूसरी चीज हलाल हो वो प्रोडक्ट। इवन तीसरी एक्सेप्शन भी मौजूद है इस हवाले से कि अगर वो खाना ज़बीहा नसारा का है, ज्यूज या क्रिश्चियंस का, आप वो खाना खा सकते हैं बशर्ते कि अल्लाह के नाम का हो। अगर गोश्त वगैरह से हट के और चीजें हैं तो भले आप हिंदुओं के साथ बैठ के खाएं, ज्यूज के साथ बैठ के खाएं, क्रिश्चियंस के साथ बैठ के खाएं, बिल्कुल खाएं। और फिर ये आपको जब खा लेंगे ना, इसके बाद फिर आपको भी कभी उनको खिलाना पड़ेगा, तो वहां आपने कंजूसी नहीं करनी, फिर उनको भी खिलाना है। हाँ, ज़हन में रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और व्हाइट हाउस में आपको पता है हर साल इफ्तार की मजलिस होती है, सारे बड़े बड़े स्कॉलर्स जाते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट की दावत के ऊपर। अच्छा जी, साल हर साल से ये रूटीन है, शौक से जाते हैं। वाह अली भाई, ये जो महंगे महंगे वलीमे होते हैं, मैं ऐसे वलीमों में गया हूँ, दो 3 खोखे लगे हुए, 3 करोड़ रुपए लगे हुए वलीमे में। अच्छा हो रहे, ठीक है, नशीदें चल रही हैं, सब कुछ ठीक है, औरतों का मामला अलग है, लेकिन ये जो इतने खाने बन रहे हैं, और फिर जाहिर है अगर 2000 बंदा आया हुआ है तो 4-5 हजार बंदों के हिसाब से खाने बन रहे हैं, जाहिर तो नहीं हो रहा, हर बंदा लेके जा रहा है, ये इतना पैसा लगाना ये जायज है? इतने महंगे वलीमे करना इस्लाम की रूह से तो ये हराम है जी, हराम है? बिल्कुल 100% इसराफ के अंदर आता है। इसराफ हलाल के अंदर भी इसराफ करना हराम है। लेकिन वो ये कहे कि भाई मैं तो, मेरी बिरादरी बहुत बड़ी, मैं तो सबको बुलाऊंगा खुशी में। जी बुलाए ना, खाना खिलाए, लेकिन खाने को जाया तो ना करें। जाया, हाँ जाया तो होता है, जाया होता है, बिल्कुल होता है। आम अलमान अलफीज इतना जाया होता है, पूरी प्लेट बदले। अच्छा, फिर दूसरा ये है कि मुझे ये बताइए कि वो जो खाना जाया हो रहा होता है, उससे बेहतर नहीं था कि वो एक डिश या 2 डिशें रख लेते हैं और उसके बाद जो बाकी खर्चा करना था, गरीब लोग थोड़े खाना ये बिकता भी है भाई, पॉइंट टू नोट। अच्छा, ये जितना भी खाना जाया होता है ना, ये कैटरिंग वाले और ये खरीद लेते हैं, ये कोरमा, ये जो ठेलों पे चल रहे होते हैं ना, ये लोग खरीद लेते हैं और ये बिकता है बाकायदा, ये मुझे पता। लेकिन गरीब तक तो फिर भी वो पैसों के जरिए पहुंचेगा ना, इस तरीके से डायरेक्ट तो नहीं पहुंचेगा। जाते हैं, कुछ खाना बिक जाता है। अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग हैं अरबपति पार्टियां, जो कि आप वाली बात, बिरयानी कराची में एक बड़ी मशहूर है खतरी की, तो वो थालों में पेश कर रहे होते हैं और 1 डिश होती है, उन्होंने कोल्ड ड्रिंक रखी और बिरयानी, बस उस पे तकिया होता है। तो ये आप हराम का जी इसराफ है। और फिर देखें ये इसके जरिए दूसरों को किस तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं, हिकारत की नजर से, बेसिकली अपनी दौलत का रोब भी डाल रहे होते हैं लोगों के ऊपर। वैसे अगर ये एब्सोल्युटली करें और उसमें फजूल खर्ची ना हो तो सही मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर है वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो सहाबा किराम ने कहा कि या रसूलल्लाह, बाज़ औक़ात इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसकी जूतियां और कपड़े अच्छे हों, क्या ये तकब्बुर है? आपने फरमाया अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद फरमाता है। तकब्बुर ये नहीं कि अच्छा लिबास पहनो या अच्छे दिखो, बल्कि तकब्बुर यह है कि हक बात से इनाद करो और दूसरों को हकीर जानो। ये हो जाता है मेरे भाई इस तरह के मामलात के अंदर। हम किसी के ऊपर फतवा तो नहीं लगाते, लेकिन जनरल हम लोगों से कहेंगे कि वो अपने दिल में झांकें। फिर मुझे बताइए, क्या अगर उसी सेठ या उसी मालदार आदमी के मुलाजिम की बच्चियां बूढ़ियां हो रही हैं और उनकी शादियां नहीं हो रही, तो इधर फजूल खर्ची करने की बजाय थोड़ी सी रकम से अगर उनकी शादी हो जाए, हो सकती है। मेरे हिसाब से तो मेरा ख्याल है बहुत कुछ हो सकता है। और इसमें मैं एक और चीज ऐड करूं, यहाँ पे मजहबी लोग भी हैं, अस्तगफिरुल्लाह, मतलब मैंने मजहबी लोगों को देखा है कि वो भी अपनी कसर पूरी निकालते हैं। कर चुका हूं ऐसी बड़ी शादी में। नहीं तो वहां फिर आप क्यों नहीं बताते कि भाई आप तो हमें बताते थे कि अल्लाह के नबी चटाई पे बैठते थे, आप तो हमें ये बताया करते थे, तो ये क्या हो रहा है? नहीं, वो कहते हैं हमें असबाब अल्लाह ने दिए हैं, क्यों करेंगे? तो ठीक है, फिर आंदा से आप लोग यही बयान किया करें, आप हम लोगों के दिल ना जलाया करें वो वाली बातें करके जिसके ऊपर आप खुद अमल नहीं कर सकते। आप वो वाली बातें किया करें, फिर आप फिर वो वाली शाना जिंदगी को डिस्कस किया करें, ये वाले ना किया करें। और फिर ये भी ना बताया करें कि आप नबी इस्लाम के तरीके के ऊपर है। अच्छा, अवाम के लिए क्या हुक्म होगा? ऐसी शादी में जाना जाएगा? देखें, जो रहमी रिश्ते हैं उनको तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो तो कता रहमी से मना किया गया। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जो सिला रहमी को तोड़ेगा अल्लाह ताला ने फरमाया मैं उसे तोड़ दूंगा। रहमी रिश्ते जो हैं, जहां पे आपका बहन भाइयों का इस तरह का जो रिश्ता है, उसमें तो इन चीजों को अवॉइड नहीं किया जा सकता जी, सीधी सी बात है, इस बुनियाद के ऊपर। अच्छा अच्छा अली भाई, ये मुहर नबूवत आपके पीछे लगी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थोड़ी सी इसके हवाले से मुझे कुछ बातें बताएं कि ये सबसे पहले ये बताएं, ये अल्लाह के नबी की राइटिंग है? नहीं, नबी इस्लाम की अपनी राइटिंग नहीं है, बेसिकली बुखारी मुस्लिम में आता है। नहीं, एक आध दफा मिलता है, जो आपने एक दफा जब वो
मोहम्मद रसूलुल्लाह को कटवाया था सही बुखारी में, तो फिर आपने उस वक्त लिखा था, हाँ, लेकिन उसमें रावी के अल्फाज हैं कि आपकी हैंड राइटिंग खूबसूरत नहीं थी, क्योंकि ये आपका मोर्जा था कुरान में, है ना, कि कुरान के नुज़ूल से पहले ना तो आप किताब में से कुछ पढ़ सकते थे, ना दाएं हाथ से लिख सकते थे, वरना लोगों को शक में मुब्तला कर देती। अच्छा रहा ये मोहर नबूवत, ये नबी इस्लाम ने कोई शौक से नहीं बनवाई थी। हुआ ये था कि बुखारी मुस्लिम हदीस है, जब नबी इस्लाम ने दूसरे हुक्मरानों को खतूत लिखे तो सहाबा किराम ने बताया कि या रसूलल्लाह, जो कैसर और किसरा के लोग हैं या बाकी हुक्मरान, वो उन खतों को ऑथेंटिक तस्वुर करते हैं जिन खतूत के ऊपर मोहरें लगी हुई होती हैं, तो आप अपनी एक मोहर बनवाएं। तो ये नबी इस्लाम ने मोहर नबूवत फिर बनवाई थी। और देखें इस मोहर में आपको अल्लाह इज द टॉप प्रायोरिटी नजर आएगा, अल्लाह ऊपर है राइटिंग में। वैसे जब भी हम कोई लिखते हैं ना, अगर इस तरह लिखें वर्टिकल, तो मोहम्मद ऊपर आना चाहिए था, रसूल उससे नीचे और अल्लाह नीचे, लेकिन नबी इस्लाम ने मोहम्मद नीचे रखा, रसूल को ऊपर रखा। हालांकि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, हाँ, ये अल्लाह रसूल मोहम्मद नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, लेकिन आपने अल्लाह को ऊपर रखा और इसको देखे तरतीब को ही बदल दिया है। वैसे हम कोई जुमला बोले तो ऊपर से नीचे चलता है, दाएं से बाएं चलता है, लेकिन नबी इस्लाम ने नीचे से ऊपर चलाया सिर्फ इसलिए कि अल्लाह का नाम ऊपर है। तो ये कुंदा हुई भी थी, चांदी की मोहर थी, जो नबी इस्लाम खतूत पे लगाते थे। नबी इस्लाम की वफात के बाद ये मोहर नबूवत हजरत अबू बकर के पास आई, फिर हजरत उमर के पास, फिर हजरत उस्मान, बुखारी में आता है वो कुएं की मुंडेर पे बैठे हुए यूं यूं कर रहे थे, तो उनके हाथ से छूट गई, वो कुएं में गिर गई। उसके बाद उन्होंने कुएं का सारा पानी निकाला, वो मोहर पे मिली नहीं। ये कुबा के पास जी, पिछले दिनों सऊदी हुकूमत ने फिर सफाई करवाई है, तो मैंने कहा था भाई आपको नहीं मिलने की, वो अल्लाह ने उठा ली है। अच्छा, और ये एक हैरान कुन बात है कि जिस दिन वो मोहर नबूवत गिरी है, उस दिन के बाद से सैयदना उस्मान की जो खिलाफत का डाउनफॉल शुरू हो गया था, जो आपके खिलाफ एक बगावत का सिलसिला शुरू हुआ। जी बलवाई, जी जी अली भाई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आमीन। और सर शुक्रिया, वर्ड छोटा है, जज़ाकल्लाह। और आपकी सिक्योरिटी भी माशाल्लाह, और आपकी टीम को मुबारकबाद। आप जो अगुवाई कर रहे हैं और हम पूरी दुनिया जाते हैं, ज़ाहिर है आपसे एक रिश्ता है, तो लोग हमें हमसे मिलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके नाकिदीन भी मिलते हैं, आपसे मोहब्बत करने वाले भी मिलते हैं, माशाअल्लाह। मोहब्बत करने वालों की तादाद ज़्यादा है, तो वो यही बोलते हैं, आपको दुआएं देते हैं, हमारा पैगाम पहुंचा दीजिएगा उन्हें। और बहुत लोग सोचने पर ये मजबूर हो गए हैं कि जाहिर है चीज़ों को हम वेरीफाई करके ही अब कबूल करेंगे। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई। जज़ाकल्लाह खैर। ख़वातीन और हज़रात, इस पॉडकास्ट को यहीं ब्रेक लगाएंगे, इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा भाई को दीजिए इजाज़त। जज़ाकल्लाह खैर।